బహుశా ఇదొక ఫైనాలిటీగా ఉండవచ్చు. ఓకే సార్, ఈ జడ్జిమెంట్ ఏమొచ్చిందో ఒకసారి విందాం సార్ ప్లీజ్. An integrated class consistent with the maintenance of efficiency. The amendments recognize the difficulties and struggles faced by members of the scheduled castes and the scheduled tribes during promotion. In a formal sense, the criteria of selection for promotions a priori excludes the members of the scheduled castes and scheduled tribes because the criteria which are considered to be appropriate are not accessible to them. In a more informal but substantive manner, the members of the scheduled castes and the scheduled tribes are often unable to climb up the ladder because of the stigma of incompetence held against candidates who are selected through reservation. The stereotype operates because they are externalized as affirmative action beneficiaries or quota candidates. The amendments recognize the discrimination through the operation of both human conduct and recruitment processes. They are an emphatic repudiation of the binary of reservation and merit. Article 14 of the Constitution permits subclassification of a class which is not similarly situated for the purpose of the law. The court, while testing the validity of subclassification, must determine if the class is homogeneous and an integrated class consistent with the maintenance of efficiency. The amendments recognize the difficulties and struggles faced by members of the scheduled castes and the scheduled tribes during promotion. In a formal sense, the criteria of selection for promotions a priori excludes the members of the scheduled castes and scheduled tribes because the criteria which to be appropriate are not accessible to them. In a more informal but substantive manner, the members of the scheduled castes and the scheduled tribes are often unable to climb up the ladder because of the stigma of incompetence held against candidates who are selected through reservation. The stereotype operates against them because they are externalized as affirmative action beneficiaries or quota candidates. The amendments recognize the discrimination through the operation of both human conduct and recruitment processes. They are an emphatic repudiation of the binary of reservation and merit. Article 14 of the Constitution permits subclassification of a class which is not similarly situated for the purpose of the law. The court, while testing the సార్, ఈ నేపథ్యానికి సంబంధించి చాలా అంశాలు ఉన్నాయి. అయితే రామచంద్రరాజు కమిషన్ అని చెప్పి ఒక కమిషన్ కూడా దీని మీద ఏర్పాటు చేసినట్లుగా గతంలో వచ్చిన నేపథ్యం. వాళ్ళు ఏంటంటే రామచంద్రరాజు కమిషన్ అన్నది జ్యుడిషియల్ కమిషను సెప్టెంబర్ 10, 1996న వీళ్ళు ఏర్పాటు చేసినట్లుగా ఎస్సీ వర్గీకరణ డిమాండ్కు అనుకూలంగా మే 1997లో రామచంద్రరాజు కమిషన్ తన నివేదికను సమర్పించడం జరిగింది. జూన్ 6, 1997న ప్రభుత్వ జీవో ద్వారా షెడ్యూల్ కులాల కోటాను వర్గీకరించడం జరిగింది అన్నది. ఈ వర్గీకరణలో భాగంగా గతంలో తెలిసిన అంశమే ఎస్సీలను ఏబిసిడి గ్రూపులుగా చేర్చడం, అలాగే ఏ గ్రూప్లో 12 కులాలు ఉండడం, వీరికి 1% రిజర్వేషను రోస్టర్స్లో, అంటే ఇవన్నీ కూడా మాదిగలకు ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది అని చెప్పి ఇది పోరాటం ఇంత పెద్ద ఎత్తున ముందుకు సాగింది అనుకోవచ్చా? అంటే అది కాదు, మీరు రాంగ్ చెప్తారు. అది మీరు ఇక్కడ మాదిగలకు అనుకూలంగా వర్గీకరణ జరిగిన తర్వాత ఆగింది కోర్టు జడ్జిమెంట్తో. అవును. సో అందువల్ల ఇష్యూ మాదిగలకు వ్యతిరేకం కాదు. అదే మాదిగలు దీనికి మాలల వల్ల మేము నష్టపోతున్నాము అని చెప్పి ఇది పెరిగింది. మనకు అర్థం కావాల్సిన మాదిగ ఇష్యూ కాదు ఇది. సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ మాలలకు మాదిగలకు సమస్య కాదు. సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ అనేది ఒక ప్రిన్సిపల్ పైన జడ్జిమెంట్ ఎప్పుడు. ఓకే. సో ఈ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఏంటి, అసలు ఇష్యూ ఏంటి? ఎస్సీలను ఎస్టీలను వర్గీకరించవచ్చా, వర్గీకరించకూడదా? ఓకే. బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ను వర్గీకరించవచ్చు కానీ ఎస్సీ ఎస్టీలను వర్గీకరించకూడదు. ఇప్పుడు ఈవి చిన్నయ్య కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఆర్టికల్ 341కు 41(2)ను రాంగ్ రీడింగ్ ఇచ్చింది అని ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చెప్పింది. ఏంటంటే ఈవి చిన్నయ్య కేసులో 341(2)ను ఎస్సీ రిజర్వేషన్లకు ప్రాతిపదికగా భావించారు. కానీ ఆర్టికల్ 341(2) ఎస్సీ రిజర్వేషన్లకు ప్రాతిపదిక కాదు, ఓన్లీ అది ప్రాసెస్ తెలియజేస్తుంది. అంటే ఏ రకంగా ఒక కులాన్ని షెడ్యూల్ కులంగా గుర్తిస్తారు అని మాత్రమే ఆర్టికల్ 341(2)లో ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎ ప్రాసెస్, ఇట్ ఇస్ నాట్ ద బేసిస్. అందువల్ల ఆర్టికల్ 341 ప్రకారం వర్గీకరణ జరగకూడదు అని గతంలో ఈవి చిన్నయ్య కేసులో ఇచ్చిన తీర్పును సుప్రీంకోర్టు ఇవాళ కొట్టేసింది. ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు అన్నది ఏంటంటే ఆర్టికల్ 341 ఏం చెప్తుంది, రాష్ట్రపతి ఒక రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఏ కులాలు ఎస్సీ జాబితాలు ఉంటాయో నిర్ణయిస్తాడు ఒక కన్సల్టేషన్ ద్వారా అని. సో దట్ ఈస్ నాట్ ది బేసిస్ ఫర్ రిజర్వేషన్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఏ ప్రాసెస్ ఫర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ కాస్ట్. ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్కు సంబంధించిన ఆర్టికల్ 341(2)ను
రిజర్వేషన్ల బేసిస్ అధికరణగా భావించడం కరెక్ట్ కాదు. ఇక ఇందులో ఒక ముఖ్యమైన అసలు మనకు ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ వర్గీకరణ పైన ఈవి చిన్నయ్య కేసు కానీ దేవేందర్ సింగ్ కేసు కానీ ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు 7 సభ్యుల ధర్మాసనంలో ఉన్న ప్రాథమికమైన అంశం ఏంటంటే ఆర్ ఎస్సీస్ అండ్ ఎస్టీస్ ఏ హోమోజీనియస్ క్లాస్, అంటే వీరందరూ ఒకే రకమైన వారా, భిన్నమైన స్వభావాలు కలిగిన వారా. ఇప్పుడు బీసీల విషయంలో వీళ్ళు భిన్నమైన సామాజిక ఆర్థిక స్థితిగతులను అనుభవించారు కనుకనే అక్కడ వర్గీకరణ ఆల్రెడీ ఏ వివాదము లేదు, వర్గీకరణ ఉంది. ఎస్సీలు ఎస్టీలు వచ్చే వరకు ఒక వాదన ఏంటి అంటే, ఉదాహరణకు ఎస్సీలు అన్టచబిలిటీ ఆధారంగా వారికి రిజర్వేషన్ ఇచ్చారు కనుక వారిని విడగొట్టడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. దే ఆర్ హోమోజీనియస్ క్లాస్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ అని వర్గీకరణ వ్యతిరేకించే వారి వాదన. సో ఈవి చిన్నయ్య కేసులో కూడా కోర్టు చెప్పింది అదే. ఒక ఆర్టికల్ 341 ప్రకారము కొన్ని కులాలను ఒక షెడ్యూల్డ్ కులాలుగా వర్గీకరించినప్పుడు వాళ్ళందరూ ఒకే స్వభావాన్ని కలిగిన వారు, అందువల్ల వారిని మళ్ళీ వర్గీకరించడం రాజ్యాంగ విరుద్ధం అని గతంలో తీర్పు. ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఏమన్నది, ఇప్పుడే కాదు ఇదివరకు కూడా అనేక తీర్పులో చెప్పింది, ఇవాళ 7 సభ్యుల ధర్మాసనంతో తేలిపోయింది. ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు డివై చంద్రచూడ్ నాయకత్వం ధర్మాసనం ఏమన్నదంటే, షెడ్యూల్డ్ కులాలు అనేవారు హోమోజీనియస్ కాదు, ఇది ఒకే రకమైన స్వభావాన్ని కలిగిన వారు కాదు, ఇందులో మోర్ బ్యాక్వర్డ్ లెస్ బ్యాక్వర్డ్ ఉన్నారు అని. గతంలో దేవేందర్ సింగ్ కేసులో కూడా సుప్రీంకోర్టు అన్నది ఏంటంటే, ఒక ఎస్టీ వితిన్ ద ఎస్సీస్ వితిన్ ద ఎస్టీస్ తేడాలు ఉన్నప్పుడు రాజ్యము ఆ తేడాలను గుర్తించకుండా ఎలా ఉంటుంది. ద స్టేట్ కెన్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద క్వాంటిఫైయబుల్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ అండ్ క్వాలిటేటివ్ డిఫరెన్సెస్ అమాంగ్ ద కాస్ట్. అంటే షెడ్యూల్డ్ కులాలలోనే ఆ షెడ్యూల్డ్ కులాల రిజర్వేషన్లను, షెడ్యూల్డ్ తెగల రిజర్వేషన్లు పొందుతున్న వారిలో ఉన్నటువంటి సామాజిక ఆర్థిక స్థితిగతులు కానీ, వారు రిజర్వేషన్ సదుపాయాలు పొందుతున్న తీరులో కానీ పరిమాణాత్మక గుణాత్మక తేడాలు ఉన్నప్పుడు వాటిని సరిచేయడం అనేది రాజ్యం బాధ్యత కదా అని. సో ఇవాళ కూడా సుప్రీంకోర్టు తీర్పులో ఒక జడ్జి అదే అన్నాడు, ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ అన్నాడు. అది రాజ్యము ఈ వర్గీకరణ చేయడం అనేది బాధ్యత అని కూడా సుప్రీంకోర్టులో ఇవాళ వన్ ఆఫ్ ది జడ్జెస్ తీర్పు చెప్పారు. సో ఇది ఇప్పుడే కాదు, స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ వర్సెస్ ఎన్ఎం థామస్ కేసులో కూడా జస్టిస్ విఆర్ కృష్ణ అయ్యర్ చాలా స్పష్టంగా చెప్తూ ఆర్టికల్ 341 గురించి రీడింగ్ చెప్తూ అంటాడు, దే ఆర్ అన్ అమాల్గమ్ ఆఫ్ కాస్ట్, కమ్యూనిటీస్, గ్రూప్స్, రేసెస్ అని వారు ఒకే రకమైన వాళ్ళకి కాదు అని చెప్తాడు. దే ఆర్ అన్ అమాల్గమ్ ఆఫ్ కాస్ట్, గ్రూప్స్, రేసెస్, కమ్యూనిటీస్ అండ్ ట్రైబ్స్ అని కూడా చెప్తాడు. అంటే ఇలా ఎస్సీలు ఎస్టీలు ఒకే రకమైన వారు కారు, అనేక రకాల కులాల ఉపకులాల వర్గాల తెగల సమాహారమే ఎస్సీలు ఎస్టీలు అని స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ వర్సెస్ ఎన్ఎం థామస్ కేసులో జస్టిస్ విఆర్ కృష్ణ అయ్యర్ తీర్పు చెప్తాడు. అలాగే మీకు జస్టిస్ ఓ చిన్నపరెడ్డి ప్రఖ్యాత న్యాయమూర్తి వసంత్ కుమార్ కేసులో కూడా చెప్తాడు, ఒక రిజర్వేషన్ పొందుతున్న ఒక సామాజిక గ్రూప్లో తేడాలు ఉన్నప్పుడు, అది కూడా చిన్న తేడాలకు కాదు, చాలా గణనీయమైన తేడాలు ఉన్నప్పుడు, ఫార్ డిఫరెన్సెస్, సబ్స్టాన్షియల్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నప్పుడు వర్గీకరణ చేయకపోతే ప్రమాదం ఏమిటి అంటే, అందులోనే బాగా అభివృద్ధి చెందిన వారు రిజర్వేషన్ సదుపాయాలన్నింటినీ వాళ్ళే పొంది మిగిలిన వారికి రాకుండా చేస్తారు అని కూడా వ్యాఖ్యానిస్తారు చిన్నపరెడ్డి. ఇదే మాటను జస్టిస్ అరుణ్ మిశ్రా దేవేందర్ సింగ్ కేసులో కూడా చెప్తారు. అంటే మోర్ బ్యాక్వర్డ్ విల్ వాక్ అవే విత్ రిజర్వేషన్స్. మీకు ఒక సదుపాయాలని మనం ఇచ్చినప్పుడు ఆ సదుపాయాలను మరింత అభివృద్ధి చెందిన కులాలే వాటిని తన్నుకెళ్లే ప్రమాదం ఉంటుంది అని. ఇందిరా సహానీ కేసులో కూడా ఈ వర్గీకరణకు ప్రాతిపదికగా చెప్పేది అదే. ఒక కనెక్టింగ్ థ్రెడ్ అనేది ఒక సోషల్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ అయినప్పుడు, ఆ సామాజిక వెనుకబాటుతనం ఆధారంగా కొన్ని కులాలను ఒక చోట చేర్చి రిజర్వేషన్లు ఇచ్చినప్పుడు ఆ సామాజిక వెనుకబాటుతనం అనే కనెక్టింగ్ థ్రెడ్లో చాలా తేడాలు ఉన్నప్పుడు ఆ కనెక్టింగ్ థ్రెడ్డే మిస్ అవుతుంది కదా అని చెప్తారు. అలాంటప్పుడు వాళ్ళను వర్గీకరణ చేయడమే పరిష్కారం అని చెప్తారు. సో రాజ్యాంగంలో ఎక్కడా కూడా వర్గీకరణ చేయకూడదని లేదు. ఇప్పుడు ఆర్టికల్ 16(4) ఏం చెప్తుంది, రాజ్యము ప్రకారం అకార్డింగ్ టు ద స్టేట్ ఏదైనా ఒక కుల వర్గం
ఆ వెనుకబడిన వర్గాలుగా భావిస్తే వారికి అనుకూలంగా కొన్ని చర్యలు తీసుకోవడానికి రాజ్యానికి హక్కు ఉంది అని 16(4) చెప్తుంది. దీన్నే అఫర్మేటివ్ యాక్షన్ క్లాజ్ అంటారు. కానీ ఇక్కడ అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అనే రాజ్యాంగ పరిభాషలో ఓబీసీలు రారు, ఎస్సీలు ఎస్టీలకు కూడా బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెసే. సో అందువల్ల ఆర్టికల్ 16(4) ప్రకారం రాజ్యం చర్యలు తీసుకోవచ్చని ఉంది, కానీ ఎక్కడా వర్గీకరణ చేయకూడదని లేదు. అది ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు ఇవాళ చెప్పింది, గతంలో అరుణ్ మిశ్రా కేసులో కూడా అదే చెప్పింది. సో యూ కెనాట్ డిఫరెన్షియేట్ చేయకూడదని ఎక్కడుంది ఇందులో. అయితే అంతకుముందు ఈవీ చిన్నయ్య కేసులో ఏమన్నారంటే దిస్ ఈజ్ టింకరింగ్ విత్ ది రిజర్వేషన్స్. అంటే మీరు ఒక్కసారి వర్గీకరణ చేయడం అంటే రాజ్యాంగం కల్పించిన ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్లతో టింకరింగ్ చేయడమే. దాన్ని ఇవాళ జస్టిస్ అరుణ్ మిశ్రా తీర్పు ఒప్పుకోలేదు, ఇవాళ జడ్జిమెంట్ కూడా ఒప్పుకోలేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎవరికి కూడా మనకు అర్థం కావాల్సింది, ఈ వర్గీకరణ వల్ల ఎవరు రిజర్వేషన్ సదుపాయాన్ని కోల్పోరు. ఇప్పుడు కొన్ని వర్గాలకు మోర్ ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్ వస్తుంది తప్ప వారికి ఏం బెనిఫిట్ పోదు. అందరికీ బెనిఫిట్ ఉంటుంది, అందులో కొన్ని వర్గాలకు ఎక్కువ బెనిఫిట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎస్సీలకు కేటాయించిన రిజర్వేషన్లలో మాదిగలకు, మాలలకు, రెల్లీలకు, ఇతర ఉపకులు అందరికీ రిజర్వేషన్లు ఉంటాయి, ఉండకుండా ఎక్కడ పోవు. సమస్య ఏంటంటే కొంతమందికి ఎక్కువ ఉంటాయి, కొంత తక్కువ ఉంటాయి. ఇప్పుడు బీసీ రిజర్వేషన్లో బీసీ ఏ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటాయి, బి వాళ్ళకి కాస్త తక్కువ, సి వాళ్ళకి ఇంకా తక్కువ, డి వాళ్ళకి ఇంకా తక్కువ ఉంటాయి. అంతే తప్ప ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్క్లూషన్. అంటే ఒక రిజర్వేషన్ పరిధి నుంచి వాళ్ళను తొలగించడం కాదు. రిజర్వేషన్ అందరికీ ఉంటుంది, కానీ అందులో కొంతమందికి ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుంది? వారు ఇంకా ఎక్కువ వెనుకబాటుతనాన్ని అనుభవించారు కనుక. సో ఎక్కువ వెనుకబాటుతనాన్ని అనుభవించిన వారికి ఎక్కువ న్యాయం చేయడం అనేది రాజ్యాంగ విజనే కదా. ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్లో కూడా అంటారు ఇట్స్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ విజన్ కదా. అసలు రాజ్యాంగంలో ఎందుకు ఇచ్చారో మనకు అర్థం కావాల్సింది. రాజ్యాంగంలో రైట్ టు ఈక్వాలిటీ ఆర్టికల్ 14 ఉంది, అందరూ సమానులే అని. అందరూ సమానులు ఉన్నప్పుడు రిజర్వేషన్ ఎందుకున్నాయని ఎవరికైనా అనుమానం వస్తుంది. ఎందుకంటే కులం పేరిట వివక్ష చూపకూడదన్నది. కానీ రాజ్యాంగం ఏం చెప్పిందంటే సుప్రీంకోర్టు తీర్పులు రైట్ టు ఈక్వాలిటీకి ఎక్స్టెన్షనే రిజర్వేషన్లు అని చెప్పింది. రిజర్వేషన్లు అనేది రైట్ టు ఈక్వాలిటీకి వ్యతిరేకం కాదు. అసమాన సమాజంలో, సామాజిక అసమానతలున్న సమాజంలో వాటిని సరిచేయడమే సమానత్వం కదా అంటారు. అందువల్ల రిజర్వేషన్ ఆర్టికల్ 15(4), 16(4) ఆర్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 14. ఇప్పుడు వర్గీకరణ చేయడం వల్ల ఆర్టికల్ 14కి ఏ రకమైన నష్టము జరగదు అని వాళ్ళ సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చెప్పింది. గతంలో ఈవీ చెన్నై కేసులో ఆర్టికల్ 14కి విరుద్ధం అని చెప్పారు. ఎందుకంటే మీరు ఒకరు డివైడ్ చేస్తున్నారు. ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు ఏమైనా డివైడ్ చేయడం వల్ల ఏం చేస్తున్నారు? ఎవరికైనా రిజర్వేషన్లు పోతున్నాయా? ఎవరికీ పోవడం లేదు. విత్ ఇన్ దట్ కమ్యూనిటీ మోర్ బ్యాక్వర్డ్కు రిజర్వేషన్లు వస్తున్నాయి, లెస్ బ్యాక్వర్డ్ తక్కువ వస్తున్నాయి. ఇందులో తప్పేముంది? అందులో ఆ డిఫరెన్సెస్ అనేది చాలా గణనీయంగా ఉన్నప్పుడు, చిన్నప్పటి చెప్పినట్లు గణనీయంగా ఉన్నప్పుడు అయితే ఇక్కడ జాగ్రత్త పడాల్సిన అవసరం ఉంది. అది కూడా చెప్పింది. అందుకే క్వాంటిఫైబుల్ డెమాన్స్ట్రబుల్ డేటా ఉండాలి అని చెప్పడానికి కారణం అది. ఎందుకంటే మీకు ఇందిరా సహానీ కేసులో కూడా సుప్రీంకోర్టు ద డిఫికల్టీ ఇస్ డ్రాయింగ్ ద లైన్ అన్నది. అంటే ఎలా వర్గీకరణ చేయాలన్నదే ఛాలెంజింగ్. వేర్ అండ్ హౌ, అంటే ఎక్కడ చేస్తావు, ఎంత మేరకు చేస్తావు, ఇది ఛాలెంజింగ్. అంటే ఎక్కడ చేస్తావు అంటే ఏ కులాల్ని ఒక గ్రూప్గా వర్గీకరిస్తావు, ఏ కులాల్ని వేరే గ్రూప్గా వర్గీకరిస్తావు, వారికి ఎంత పర్సంటేజ్ వీళ్ళ మధ్యలో డివైడ్ చేస్తావు, అది ఛాలెంజ్. అక్కడ మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఒక చేత్తో ఇచ్చి మరో చేత్తో తీసుకున్నట్టు ఉండకూడదు అని సుప్రీంకోర్టు ఇందిరా సహానీ కేసులో తీర్పు చెప్పింది. జమ్మూ కాశ్మీర్ స్టేట్ వర్సెస్ త్రిలోక్నాథ్ కోషా కేసులో కూడా సుప్రీంకోర్టు చాలా జాగ్రత్తగా చెప్పింది. సబ్స్టాన్షియల్ డిఫరెన్సెస్ ఆధారంగానే వర్గీకరణ చేయాలి. ఏదో చిన్న డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి కనుక మేము వర్గీకరణ చేస్తామంటే కలవదు అని త్రిలోక్నాథ్ షా కేసు వర్సెస్ స్టేట్ జమ్మూ కాశ్మీర్ కేసులో కూడా తీర్పు చెప్పింది. అందువల్ల ఇక్కడ వర్గీకరణ ఎందుకని సుప్రీంకోర్టు ఒక ప్రిన్సిపల్గా ఎందుకు అంగీకరిస్తోంది అంటే ఒక కమ్యూనిటీకి మరో కమ్యూనిటీ విత్ ఇన్ ద రిజర్వ్ క్లాస్ గణనీయమైన తేడాలు ఉన్నప్పుడు ఒక కమ్యూనిటీ అభివృద్ధి చెందిన కమ్యూనిటీ బెనిఫిట్లు పొందుతుంది. ఇప్పుడు మీకు దేవేందర్ సింగ్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు అంటుంది ఒక పళ్ళ గంపను మీరు ఒక వర్గానికి ఇచ్చినప్పుడు అందులో బలవంతులే అవన్నీ తీసుకెళ్ళిపోతాడు కదా, బలహీనుడికి దక్కవు కదా అంటాడు. అందుకే ఆ గంపను రెండుగా డివైడ్ చేసి బలహీనులకు ఒక గంప, బలవంతులకు ఒక గంప ఇస్తే విత్ ఇన్ దట్ వెనకబడిన వాళ్ళలో అప్పుడు బలహీనులకు కూడా గంప దొరుకుతుంది కదా అని. ఉదాహరణకు ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ క్లాస్ ఉంటుంది,
వాళ్ళందరూ ఒకటే తరగతికి చెందిన వాళ్ళు. కానీ ఒకే తరగతి చెందిన వాళ్ళకు పళ్ళ గంప స్వీట్ డబ్బా తీసుకొచ్చి అక్కడ టీచర్ పెట్టి తీసుకొని రా అంటాడు. ఏం జరుగుతుంది? కాస్త మొహమాటం ఉన్నవాడు వెనకాల ఉంటాడు, వాడికి రాదు. మొహమాటం లేనో లాక్కెళ్ళిపోతాడు సీట్లు కదా. బలం ఉన్నవాడు సీట్లు లాక్కెళ్ళిపోతాడు. వాడు 3-4 తింటాడు, వీరికి అసలు ఒక్కటి కూడా వెళ్ళదు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? కొంత మొహమాటం ఉన్నవాడు, బలహీనంగా ఉన్నవాళ్ళు, అమాయకంగా ఉన్న వాళ్ళ కొరకు టీచర్ ఏం చేస్తారంటే దాన్ని 2 సీట్ డబ్బాలు చేసి, అరే మొదటి సీట్ డబ్బా ద్వారా మీరు హుషారురా, మీరు స్మార్ట్ ఎక్కువ, మీరు తినరా, వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళకి తింటారని పెడతారు. సో అంటే ఎందుకు? అది న్యాయం చేయడం, సామాజిక న్యాయంలో భాగం. ఎందుకంటే లేకపోతే బలవంతులే మొత్తం ప్రయోజనాలు పొందుతారు, బలహీనలు పొందరు. అందువల్ల ఇవాళ మాలా మాదిగ ఇష్యూ అయినా, రేపు ఆదివాసీ లంబాడి ఇష్యూ అయినా ఆయా కులాల ప్రాతిపదికగా మనం చూడకూడదు. మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే నిజంగానే మాదిగలు ఇప్పుడు ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ పెడుతున్నారు, మాకు రిజర్వేషన్ సదుపాయాలు మాకు జనాభాలో మాకు ప్రపోర్షనేట్గా రావడం లేదు, మిగతా మాలలే ఎక్కువ పొందుతున్నారు అనేది వాదన. సో అది నిజమని క్వాంటిఫైయబుల్ డెమాన్స్ట్రబుల్ డేటా ఉంటే వర్గీకరణ న్యాయమని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. సో దానిపైన మీరు అన్నట్లు ఇంతకుముందు రామచంద్రరాజు కమిషను ఇలాంటి చాలా చర్చ జరిగింది. మన రాష్ట్రంలో తెలుగునాట మాదిగలు మోర్ అప్రెస్ కంపారిటివ్లీ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. మన ఈవెన్ ఊర్లలో పైన తెలుస్తుంది. ఇదేమి దానికి పెద్ద రీసెర్చ్ కూడా అవసరం లేదు. మీరు ఏ ఊర్లో వెళ్ళినా డెఫినెట్గా మాదిగలు మోర్ అప్రెస్, అనుమానమే లేదు. సో అందువల్ల మనకు ఇప్పుడు ఇక్కడ మాదిగలా మాలలా అని కాదు, ఈవెన్ మాలలైనా ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే అయ్యా మరి మాదిగలు ఎక్కువ ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళకి న్యాయం జరగాలని. నువ్వు ఏ కులంలో పుడతావు అన్నది నీ చేతిలో లేదు. పుట్టిన తర్వాత నువ్వు ఎటువైపు ఉంటావు అన్నది నీ చేతిలో ఉంది. ఇప్పుడు నేను మాల కాదు, మాది కాదు, ఆ మాటకస్తే రిజర్వేషన్ పొందేవాడిని కాదు నేను. కానీ నేను ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను ఇది కరెక్ట్ అని? అందువల్ల ఏది న్యాయమో అది మాట్లాడాలి. మనం ఏమంటే సామాజికంగా మాదిగలు మరింత ఎక్కువ అణచివేతకు గురైన వారు, ఆర్థికంగా సామాజికంగా బాగా వెనుకబడిన వారు. అందువల్ల మీకు అంటే మన దగ్గర ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఒక తెలంగాణ ఆంధ్ర డివైడ్ అయ్యాక తెలంగాణలో మాదిగలు ఎక్కువ, మాలలు తక్కువ. ఆంధ్రలో మాలలు ఎక్కువ, మాదిగలు తక్కువ. అప్పుడు అందువల్ల ఈ డివిజన్ కూడా ఉంటుంది మీకు ఇక్కడ.